वहाँ की जो इंटेलिजेंस है या कई जो खबरें बाहर आ रही हैं उनके अनुसार ये जो झगड़ा है मैतेई और कुकी में करवाया गया है। मैतेई जो है वो हिंदू भाईचारा है और कुकी जो है वो क्रिश्चियन भाईचारा है, और साफ तौर पर दोनों में झगड़ा करवाया गया है क्योंकि ये बताया गया है जो राइफल्स छीनी गई हैं। कल राज्यसभा के अंदर एमपी ने साफ तौर पर बताया वहाँ असॉल्ट राइफल AK-47 जो बम है वो भी छीने गए हैं। वो किस पर चलाएंगे, किसने छीने? ये पूरा रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा क्योंकि दोनों, अगर हम लोग देखते हैं वहाँ जंगलों के अंदर दोनों भाईचारे के कैंप हैं। जब भी एक भाईचारा दूसरे भाईचारे पर अटैक करता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश होती है उनको लड़ाने की, लेकिन आहत दोनों ही होते हैं। तो मणिपुर के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जो क्रिश्चियन आहत है, लेकिन दूसरे भाईचारे के जो लोग हैं वो भी आहत हैं। दोनों को लड़वाया गया है, इसीलिए मोदी सरकार के विरोध आज हम प्रदर्शित। तो इसको कैसे शांत किया जाए, शांति कैसे बन पाए? देखिए ये सरकार का काम है और सरकार लगातार प्रयास करे, क्योंकि कल हमने देखा कि कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें बताया जा रहा था कि आर्मी के लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो जो कुकी भाईचारे की जो महिलाएं हैं वो उनके पैर पड़ रही थी कि यहाँ पर मत जाइए, यहाँ से मत जाइए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर हमें भरोसा नहीं है। आप ये सोचो कि पूरी जो व्यवस्था है अगर ध्वस्त हो जाती है और पुलिस प्रशासन वहाँ पर लोगों का साथ नहीं दे रहा तो होगा कैसे? अगर केंद्र सरकार या आर्मी चाहे उसको कंट्रोल कर सकती है स्थिति को। देखिए जब पब्लिक को भड़काया जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी कर्फ्यू में ढील दी जाती है थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर फिर अटैक हो जाता है। आर्मी घर घर जाकर नहीं कर सकती है, लेकिन फर्ज है कि उनको शांत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बोले, वो आगे आए तो हो सकता है कि वहाँ पर शांति बहाल हो सके। दलित भाईचारे और मुस्लिम भाईचारे की तरफ से, जिसमें बहुत सारे सिख भाईचारे के लोग हैं, उनकी तरफ से आज एक मांग पत्र DC को दिया गया है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मणिपुर है, मणिपुर के अंदर लगातार लोगों को जलाया जा रहा है, चर्चिस को जलाया जा रहा है। वहाँ की रिपोर्ट है तकरीबन 60,000 के जो करीब घर हैं उनको जलाया गया है, 2,000 के करीब चर्चिस को जला दिया गया है। इसके बावजूद भी वहाँ का जो प्रशासन है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके लिए आज पंजाब बंद की कॉल दी गई थी और सारा भाईचारा मिलकर जो है वो उन्होंने आज एक मांग पत्र DC को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो लेटर है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा, उसकी रिसीविंग हमें दी जाएगी और जो मांग है मसीह भाईचारे और सबकी उसको पूरा किया जाएगा। देखिए लगातार जो वहाँ की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो पटियाला और आसपास के इलाकों में टच हैं और यहाँ से जितनी भी आर्थिक मदद है वो वहाँ पर भेजी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने बताया था कि वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा। उनके कैंप्स लगाए गए हैं, वो जंगल में कैंप्स हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बच्चे बहुत त्रासदी में हैं। तो मसीह भाईचारा जैसे पहले भी मदद करता आया है, अब भी आगे बढ़कर वहाँ पे मदद भेज रहा है। जी मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਖਰ ਇਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਰ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਦਲਿਤ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਮਈ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 26 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ? ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 9 ਤੋਂ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੰਘਣ ਦਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਮ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਟੋਟਲ ਜਾਮ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਆਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਈਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਲੋਅ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ